शायरी जरूर इश्क तो शुरू होती है। अच्छा जी। किसी अल्लाह नबी का इश्क लग गया, हाँ किसी कोई किसी पीर फकीर का इश्क लग गया जी। किसी कोई माँ बाप का हो गया तो किसी न किसी जनानी का इश्क होता है। पीर वारिस शाह सैयद होरां भी तो फरमाया सी ना, कोई वारिस शाह फकीर दी अकल किथे, ये ते पट्टियां इश्क पढ़ाइयां। फिर एक था उन्हें यह भी फरमाया कि माशूक दियां बांकियां शोख नैना वारिस शाह जे मजजूब कीते। नप्पी खाब विच बां ओदी वंग बज गई, इस गल तो सख्त लड़ाई पै गई। चवां पास्यों लोग इकट्ठे हो गए, पूरे शहर चाल दुआई पै गई। वाह वाह वाह। कौने कौने पै शोर गया, मेरे पीछे आम खुदाई पै गई। इससे शोर तो मुखलस आँख खुल गई, हुआ सगमी फेर जुदाई पै गई। कल एक नो उमर मुसाफर तकिया, बा पर्दा बुरका पोशा, ओदे वेखण कीते दुनिया दा माहौल बड़ा पुरजोशा। उस जरा एक मुख तो घुंड चाया, उस जरा एक मुख तो घुंड चाया, इंज हो गया मुल्क खमोशा। जदा मैं यूसुफ नो होश आया है, जे शहर दा शहर बेहोशा। शहर वीराने तेरे बाजों शहर वीराने, तू लुकमान है मरज मेरी दा, मरज मेरी दा तू लुकमान है। वाह। तंग गुजरान है तेरे बाजों तंग गुजरान है। शाह सुल्तान है तू मुखलस दा शाह सुल्तान है। एक यार हाई दिलदार हाई, वो भी छोड़ गया है, दिल तोड़ गया है। दे हरदे वेख के उजड़ियां दे, संगा गैरां दे नाल जोड़ गया है, दिल तोड़ गया है। अल्लाह जाने गलती कोई ना ही कर, सांवल यार अजोड़ गया है, दिल तोड़ गया है। संगी सानू जींदे जी अरशद विच शव दरिया दे रोड़ गया है, दिल तोड़ गया है। इश्क मसीते उस दे नां दी, नीति ए ते चासा गई है। नफस पलीत तो दूरी मुखलस, कीती ए ते चासा गई है। मिठन मंठार तू दिल दी बार दहें सरदार, ओ कौल इकरार तू ढोल विसार, जवस्यों पारो बे इतबारिया। वाह। चली गई चाले मेरे नाल ते मंदड़ा हाल, खुले ने वाल 18वां साल है विच जवाल, सबर भी हारिया। है तेरा गम में अख पुरनम, वसे छम छम वाह हम दम लहाए चम, मैं अपना दम तेरे तो वारिया। वाह। है मुखलस भोख न दिसे मुख न कोई, सुख च फेरे दुख हिजर दी दुख, जिवें कोई रोक खिजां दा मारिया। पीर वारिस शाह सैयद दा भी ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਰੇਜ਼, ਖੰਜਰ ਥੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਖੇਜ਼, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਅੰਗੇਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਮਾਰ ਦੇ। लो जी, मेरा नाम है बुशरा अंसारी ते मेरे सारे पंजाबी भैणा भरावां वास्ते एक बड़ी खुशखबरी है। मेला न्यूज़ चैनल आ रहा है, जिहदे ते तुसीं सारियां पंजाब दियां मजे दियां खबरां भी देखोगे ते सारे रंग भी इंजॉय करोगे। ए हुणे 1 मिनट दे विच सबसक्राइब करो मेला न्यूज़ चैनल ते लुट लो मेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों, जिस दा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब न कोई। दुनिया भर विच वसन वाले पंजाबियों ते साडे प्यारे वेखण वालिओ, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार ते ढेर ढेर सलामा। पंजाबी मां बोली दे जुबानो अदब ते सकाफत दे फरोग ते वधावे ते चढ़तल ते सिੱਖਿਆ ਲਈ शुरू ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੇਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੁੰਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬੋ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੇਲਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟੱਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਆ ਜੇ, ताकि साडे आल नोटिफिकेशंस वेले सिर तुहाडे ताईं अपड़ सकन। प्यारिओ, साडे व्लॉग्स नूं लाइक ते आपस दे विच ते पंजाबी प्यारिआं दे नाल शेयर जरूर करिया करो ते नाले सानूं अपने कमेंट्स जरूर भिजवाया करो, जिहड़े कि साडे लई डाढी हलाशेरी दा मूजब हुंदे ने। ते नाले साहिबो, असीं तुहाडे कमेंट्स दे चन्न ने अपनी गलबात नूं मजीद निखारन, शिंगारन ते सवारन दा आर ते यतन भी करते रहने आ।
ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਗੇ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਿਵੀ ਵੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਅਦੀਬਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਸਨਾਫ ਸੁਖਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਫੁਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਰਾਇਕੀ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਈਏ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਨਹੀ ਹਾਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈਏ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हजूर, बड़ी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਪੰਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਤੀ ਸ਼ਖਸੀ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਰਾਂ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਹਿਸੀਲ, ਕਿਸ ਗਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਇਬਤਦਾਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੋਟ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਲੀਏ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਪਿੰਡ ਬੁਆ ਹਸਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਆ ਹਸਨ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਤੋੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧੁੰਨੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 10 ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫੀਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾਹ, ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ। ਕੋਲ ਨਾਲ 4 5 7 ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਨਕਸ਼ਿਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੈ? ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਕੀਕੀ ਹੋਵੇ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਫਿੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਰ ਸਵਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਫੀਆਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੁਖਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਹਿਜਰ ਦੇ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਜਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਜਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਭਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਪੜਾਈਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਯਾਨੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਕਿਵੀ ਉਹ ਪਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਮਸਨਵੀ ਏਡੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾਸਤਾਨ ਰੋਮਾਨਵੀ ਰਕਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਟੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ੂਕ ਦੇ ਬਾਂਕਿਆਂ ਸ਼ੋਖ ਨੈਣਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮਜਜ਼ੂਬ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਸ ਮਰਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਬਣਿਆ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ 6ਵੀਂ ਚ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਬੈਠੇ? ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਕੋਟ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੁਆ ਹਸਨ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਇਸ਼ਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਫੇਰ ਵਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਵੜਾ ਕੋਨੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ? ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਸਾਲ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਤਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਨੱਪੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਉਹਦੀ ਵੰਗ ਭੱਜ ਗਈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਆਏ ਹਾਏ। ਨੱਪੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਉਹਦੀ ਵੰਗ ਭੱਜ ਗਈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਚਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹਾਲ ਦੁਆਈ ਪੈ ਗਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੌਣੇ ਕੌਣੇ ਪੈ ਸ਼ੋਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਖੁਦਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਆਏ ਹਾਏ। ਇਸੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਮੁਖਲਸ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਸਗਵੀ ਫੇਰ ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸੇ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਮੁਖਲਿਸ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਸਗਵੀ ਫੇਰ ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ। ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਵਾਂ, ਕੌਣ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 20 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਾ। ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਗਰੋਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ। ਸ਼ਾਇਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਰਲਾਈ ਸਜਦਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਮੀਲ ਕਲੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਧੁੰਨੀ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਉਸਤਾਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਮੀਲ ਕਲੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2003 ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1984 ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਸਲੀਮ ਦਿਲਾਵਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਾਕਰ, ਅਮਜਦ ਇਸਲਾਮ, ਅਮਜਦ ਸਮਰੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਮਨ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਨਫਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਵਾਹ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਨੌ ਉਮਰ ਮੁਸਾਫਰ ਤੱਕਿਆ ਬਾ ਪਰਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪੋਸ਼ਾ। ਅੱਛਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਨੌ ਉਮਰ ਮੁਸਾਫਰ ਤੱਕਿਆ ਬਾ ਪਰਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪੋਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਪੁਰਜੋਸ਼ਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਪੁਰਜੋਸ਼ਾ। ਉਸ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮੁਖ ਤੋਂ ਘੁੰਡ ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਉਸ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮੁਖ ਤੋਂ ਘੁੰਡ ਚ ਆਇਆ। ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਖਮੋਸ਼ਾ, ਜਦਾਂ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ਾ।
ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਹੋਸ਼। ਬੇਹੋਸ਼ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਤੂੰ ਸਨਫਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ 39 40 ਸਨਫਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, 40 41 ਲਿਖੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਤਖਲੀਕ ਹੈ। ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਤਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਫੀਆ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, कसम कुरान है तू मेरी जान है। वाह। शहर वीरान है तेरे बाजों शहर वीरान है। वाह। शहर वीरान है तेरे बाजों शहर वीरान है। तू लुकमान है मरज मेरी दा तू लुकमान है। वाह। तंग गुजरान है तेरे बाजों तंग गुजरान है। शाह सुल्तान है तू मुखलस दा शाह सुल्तान है। वाह वाह वाह। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਖਲੀਕ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਠ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਯਾਰ ਹਾਈ ਦਿਲਦਾਰ ਹਾਈ ਉਹ ਵੀ ਛੋੜ ਗਿਆ ਦਿਲ ਤੋੜ ਗਿਆ ਦੇ ਹਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਜੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਾ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਿਆ ਦਿਲ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਾਵਲ ਯਾਰ ਅਜੋੜ ਗਿਆ ਦਿਲ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਸੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰੋੜ ਗਿਆ ਦਿਲ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਹੋਠ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। महबूब मिठन मन ठार मेरे बेजुरम मरिंदे पे हम। वाह वाह वाह। बेजुरम हामू बेजुरम कीतम बेजुरम सनम बेजुरम सितम। मैं कुमार मुकायम बस हमदम मुख मोड़ लेम बस मुखलस मोसन आप दितम घम कदम कदम। वाह जी वाह हजूर, बड़ा माशाल्लाह मजा आया। एक ते तुसां ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਠ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਂਠ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਰੁਮਾਨਵੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ। मैं गजल पेश करना जी। मेहनत लिखा है। वाह। वरतीती है ते चस आ गई है पीती है ते चस आ गई है। वाह। वरतीती है ते चस आ गई है पीती है ते चस आ गई है। उस मिठन मनठार दे हथों ढीती है ते चस आ गई है। वाह वाह। जदों दिए बड़बोली जिब में सीती है ते चस आ गई है। गर्जा उतों मेरी नीयत चीती है ते चस आ गई है। वाह। इश्क मसीते उस दे नां दी नीति है ते चस आ गई है। नफस पलीत तो दूरी मुखलस कीती है ते चस आ गई है। अच्छा, ये दसो कि इल्म अरूज तुसां किदे को सिखिया? असां वो नहीं पढ़िया। असां उस्ताद साहब दे जेड़े उस्तादां सन तजर्बा दस्या ना उस तरीके नाल ही असां वाह वाह वजन अपना पूरा करदे हां। ते सब तो बरीक छलनी जिले मंडी दियां शहरां दी। वाह वाह वाह। मेरियां 3 किताबां छपियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਛਪਦੀ ਪਈ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਰੰਗ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਲਮ ਅਰੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣਾ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਰੇ ਪੂਰੇ ਰੱਖਣੇ, ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। मिठन मनठार तू दिल दी बार दा है सरदार ओ कौल इकरार तू ढोल विसार जा वस्यों पारो बेइतबारिया। वाह वाह। वजन भी वेखने ते दी बैर भी वेखनी है। हाँ जी हाँ जी। मिठन मनठार तू दिल दी बार दा है सरदार ओ कौल इकरार तू ढोल विसार जा वस्यों पारो बेइतबारिया। वाह। चली गई चाले मेरे नाल ते मंदड़ा हाल खुले ने वाल 18वां साल है विच जवाल सबर भी हारिया। आया है तेरा गम में अखपुर नाम वसे छम छम वाह हम दम लहाए चम मैं अपना दम तेरे तो वारिया। वाह। है मुखलस भूख न दिसे मुख न कोई सुख चफेरे दुख हिजर दी दुख जिवें कोई रोक खिजां दा मारिया। वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये बड़ा वैसे मुश्किल
ਹਮ ਕਾਫੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਰੇਜ਼, ਖੰਜਰ ਥੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਖੇਜ਼, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਅੰਗੇਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ 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 ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜੀ। ਅਗਰ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, दिलदार सजन मुखलस दी मान ना छोड़ वतन, तेरी चाल चलन करे छन छन छन, इन शोखापन तू मन ना मन, मैं तन मन धन ते थुवारिया चन, ऐ शोख बदन रवि कैम हुसन, मेरी टेक ना बन। वाह वाह वाह, लेकिन बहुत है अच्छा। शेर, दिलदार सजन मुखलस दी मान ना छोड़ वतन, तेरी चाल चलन करे छन छन छन, इन शोखापन तू मन ना मन, मैं तन मन धन ते थुवारिया चन, ऐ शोख बदन रवि कैम हुसन, मेरी टेक ना बन। वाह, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਬਿਸਤਰਾ ਤੋਂ ਹਮ ਬਣਾ है शेर। ਵਾਹ अगर लगातार सुनावा तो मोन नहीं समझ आउंदी बा है की। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਨਾਫ ਸੁਖਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਬਾਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ जी ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿਨਫ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਨਾਫ ਸੁਖਨ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੇ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। मैं ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਟ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਗੱਲ। अगे एक गजल सुना बैठा ਹਾਂ, ते एक होर गजल सुना ਆ देना ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ। जेड़ा अगे किसे नहीं लिखिया। ਵਾਹ, ਲਿਆਓ ਜੀ। बख्त उचेरा लगदा है तेरा, लगदा है तेरा बख्त उचेरा, ਵਾਹ, ओही लफज उत्ते ने ओही थल्ले ने काफिया भी तब्दील है। ਹਾਂ, बख्त उचेरा लगदा है तेरा, लगदा है तेरा बख्त उचेरा, समझ निवेरा सटे मैनू, सटे मैनू समझ निवेरा, ਹਾਂ, तेरे बाज हनेरा लगदा है तेरे बाज हनेरा, हाँ। मेरा इस जहां ते तू है इस जहां ते मेरा, फेरा कद वतना ते पासे, ਹਾਂ, पासे कद वतना ते फेरा, ਵਾਹ वक्त उखेरा निभदा है मुखलस, मुखलस निभदा है वक्त उखेरा। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। एक गजल पेश करदा हूं। ਜੀ ਜੀ, ओदी याद ते होके हावां अद्धी राती, ਵਾਹ। ओदी याद ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਵਾਂ अद्धी राती, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ, आके मैनू देन सदावां ਅੱਧੀ अद्धी ਰਾਤੀ, राती, इस जहान ते कौन किसे दा लगदा है, इस जहान ते कौन किसे दा लगदा है, कहंदा जाके दर खड़कावां अद्धी ਅੱਧੀ राती। ਰਾਤੀ। ते शेर सुनना है, ख्वाब दे विच भी विछड़न लग्या रुना हो, ਆਏ ਹਾਏ, ख्वाब दे विच भी विछड़न लग्या रुना हो, ਹਾਂ, पा के मेरे गल विच बावां अद्धी ਅੱਧੀ राती, ਰਾਤੀ, ख्वाब दे विच भी विछड़न लग्या रुना हो, ਆਏ ਹਾਏ, पा के मेरे गल विच बावां अद्धी राती, कमलियां वांगू रोवण दा कख फायदा नहीं, ਜੀ कमलियां वांगू रोवण दा कख फायदा नहीं, ਜੀ, किस नु जाके दर्द सुनावां अद्धी ਅੱਧੀ राती, ਰਾਤੀ, दिल भर मुखलस खो लिया तकदीरां ने, दिल भर मुखलस ਖੋ ਲਿਆ, तकदीरां ने, ਵਾਹ, किस नु दसां किधर जावां ਅੱਧੀ अद्धी ਰਾਤੀ, राती। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, इस ਬਹੁਤ दे नाल ही एक हिजर दी फौजां गत ले घेरे चिट्टे दें ਅੱਛਾ। अद्धी राती, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। हिजर दी फौजां गत ले घेरे चिट्टे दें, ਹਾਂ, हो गईयां मेरे चार चुफेरे चिट्टे चिट्टे दें। दें, जिस दे नाल जमाना रोशन लगदा सी, जिस दे नाल जमाना रोशन लगदा सी, ओदे बाजों लगन हनेरे चिट्टे दें। दें। ते शेर सुना है, लोकां दा चन चढ़दा सूरज डुੱਬੇ ते, ਆਏ ਹਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬੇ ਤੇ, ਤੇ ਚੜਦਾ ਹਾ ਚੰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬੇ ਤੇ, ਡੁੱਬੇ ਤੇ, ਚੜਦਾ ਹਾ ਚੰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ, ਦੇ, ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਮਿਲਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਏ, ਆਏ ਹਾਏ, ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਮਿਲਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਏ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਸ ਦੇ ਫੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਮੁਖਲਸ ਛੁਰੀਆਂ ਹਿਜਰ ਫਿਰਾਕ ਦੀਆਂ, ਵਾਹ, ਲੈ ਕੇ ਮੁਖਲਸ ਛੁਰੀਆਂ ਹਿਜਰ ਫਿਰਾਕ ਦੀਆਂ, ਕਰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ
ਦੋੜੇ, ਕੋਈ ਕਤਾਤ, ਕੋਈ ਰੁਬਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਜੀ। ਡਾਢੇ ਕੌੜੇ ਨੇ ਘੁੱਟ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦਾ ਠੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਡਾਢੇ ਕੌੜੇ ਨੇ ਘੁੱਟ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦਾ ਠੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਲ ਪੁਕਾਰ ਮੇਰੀ, ਆਪਣੇ ਲਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀਣ ਦਾ ਠੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਖਲਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੁਟੀਣ ਦਾ ਠੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੀਣ ਦਾ ਠੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦਾਲ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਖਾ ਛੱਡਿਆ, ਹਾਂ। ਆਵੇ ਚੈਨ ਜੇ ਨਜ਼ਰੀ ਯਾਰ ਆਵੇ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉਜੜੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਤੇ ਤੋੜੇ ਝੱਟ ਤੇ ਯਾਰ ਬਹਾਰ ਆਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਨ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਝੱਟ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ ਕਰਾਰ ਆਵੇ। ਮੁਖਲਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜ਼ੇ ਜ਼ਖਮ ਜੁਦਾਈਆਂ ਇੰਜ ਕੀਤੇ, ਜ਼ੇ ਜ਼ਖਮ ਜੁਦਾਈਆਂ ਇੰਜ ਕੀਤੇ, ਦਿਲ ਹੋਇਆ ਏ ਚੂਰ ਚੂਰ ਜਾਨੀ। ਉਹਦੇ ਹਿਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਰਨੀਆਂ, ਜਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਪਰ ਦੂਰ ਜਾਨੀ। ਵਾਹ। ਬੋਲਾਂ ਝੂਠ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਬੇਨੂਰ ਅੱਖੀਂ ਦਾ ਨੂਰ ਜਾਨੀ। ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਮੁਖਲਸ ਪਈ ਮਰਨੀਆਂ, ਸਜਣਾ ਬਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰੂਰ ਜਾਨੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਨਾਲੇ ਨਬੀ ਪਿਆਰਾ ਹੂ। ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਿਆ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਗ ਸਾਰਾ ਹੂ। ਇਸ਼ਕ ਛੁਡਾਇਆ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰਾ, ਨਾਲੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹੂ। ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਖਲਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੋਨਾ, ਚਾਸੀ ਪਾਰ ਉਰਵਾਰ ਦਾ ਬਾਰਾ ਹੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਬੇ ਬਿਨਾ ਨੁਕਤਿਓਂ ਅਲਫ ਤੇ ਮੀਮ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ ਹੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬੇ ਬਿਨਾ ਨੁਕਤਿਓਂ ਅਲਫ ਤੇ ਮੀਮ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ ਹੂ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਮਹਿਰਮ ਨੂੰ ਕਰੇ ਮੁਜਰਮ, ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੂ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਮਹਿਰਮ ਨੂੰ ਕਰੇ ਮੁਜਰਮ, ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੂ। ਜੀਮ ਹੈ ਐਨ ਤੇ ਗੈਨ ਇੱਕੋ, ਜੀਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੀਮ ਹੈ ਐਨ ਤੇ ਗੈਨ ਇੱਕੋ, ਵਿੱਚ ਨੁਕਤੇ ਫਰਕ ਚਾ ਪਾਇਆ ਹੂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੁਖਲਸ ਪਾਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੂ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤੇ ਤਾਂਗਾਂ ਦਿਲ ਬਰ ਯਾਰ ਦੀਆਂ, ਲੂ ਲੂ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਕੜਿਆ ਹੂ। ਤੇ ਤਾਂਗਾਂ ਦਿਲ ਬਰ ਯਾਰ ਦੀਆਂ, ਲੂ ਲੂ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਕੜਿਆ ਹੂ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵੀ ਨਾ ਅਣਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਬਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੜਿਆ ਹੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਸ ਮਲੇ ਬੂਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਅੜਿਆ ਹੂ। ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੁਖਲਸ ਰਾਹ ਲਾਸੀ, ਪੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸੈਦਨ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੂ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਯਕਦਮ ਅੱਖੀਆਂ ਉਗੜ ਗਈਆਂ, ਹਾਂ। ਇਹ ਯਕਦਮ ਅੱਖੀਆਂ ਉਗੜ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਸੱਜਣ ਦੀ ਆਈ ਹੂ। ਫੌਜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਜਰ ਫਿਰਾਕ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਢਾਡੀ ਜਿੰਦ ਘਬਰਾਈ ਹੂ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਹਾੜੇ ਸਹਿ ਕੀਤੇ, ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹਾਲ ਦੁਆਈ ਹੂ। ਆਹਾ। ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਖਲਸ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੁਦਾਈ ਹੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੇ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਹੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਮਤੋਂ ਹਾਰੇ ਹੂ। ਵਾਹ। ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਏ ਫਾਈ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੁਣ ਪੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਨ ਹੁਲਾਰੇ ਹੂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਖਲਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਤਾਰੇ ਹੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਾਫ ਕਿੱਸਾ ਏ ਇਸ਼ਕ ਅਜ਼ੀਮ ਵਾਲਾ, ਕਾਫ ਕਿੱਸਾ ਏ ਇਸ਼ਕ ਅਜ਼ੀਮ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਹੂ। ਕਾਫ ਕਿੱਸਾ ਏ ਇਸ਼ਕ ਅਜ਼ੀਮ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਹੂ। ਪੈਰੋ ਲਾ ਨੇ ਹੰਗ ਮਲੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਲਟੇ ਸਬਕ ਪੜਾਵੇ ਹੂ। ਵਾਹ। ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਨਾਵੇ ਦਿਲ ਭਰਦਾ, ਸਣੇ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਕਦੀ ਨਚਾਵੇ ਹੂ। ਇਥੋਂ ਮੁਖਲਸ ਉਹ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਕਰਬਾ ਲਾਵੇ ਹੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਾਫ ਕਿੱਡੀ ਏ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਡੂਗੀ, ਕਾਫ ਕਿੱਡੀ ਏ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਡੂਗੀ। ਜੀ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਹੂ। ਜੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦਾ, ਇੰਜ ਇਹਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਹੂ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਖਲਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਕਲ ਦਨਾਵਾਂ ਹੂ। ਇੱਕੋ ਦੀਦ ਸੱਜਣ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜੱਲੇ ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਕੇ ਸਾਵਾਂ ਹੂ। ਅੱਛਾ ਮੁਖਲਸ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਹਰਫੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਅੰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਆਖਰ ਤੇ ਹੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਆਰਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਲਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੰਜ਼ੂਮ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼।
ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਵਾਹ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ ਰੱਬ ਗਫਾਰ। ਗਫਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਬਾਪ ਉਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਵਾਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਬਾਪ ਉਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਦੂਈ ਜਹਾਨੀ ਧਕਿਆ ਜਾਸੇ ਗਾਫਲ ਹੋਇਓ ਲਾਜ਼ਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਵਾਹ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਸੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਬ ਰਸੂਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਹੋਣ ਤੇਰੇ ਹਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਬੂਲ। ਵਾਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਸੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਬ ਰਸੂਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਹੋਣ ਤੇਰੇ ਹਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਬੂਲ। ਵਾਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੇਰਾ ਹਜ ਹੋ ਜਾਸੀ ਬਾਪ ਦਾ ਕਰ ਦੀਦਾਰ। ਵਾਹ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਸਰਮਾਇਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਰ ਤੂੰ ਸਿਫਤਾਂ ਝੱਲਿਆ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਵਾਹ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਵਾਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰੇ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜੇ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਸ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਕਰਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤਦਾਰੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਸ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਕਰਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤਦਾਰੀ। ਵਾਹ ਮੁਖਲਸ ਦੂ ਜਹਾਨੀ ਤਰ ਗਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ। ਵਾਹ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਲ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਰੌਣਕ